Hi dear students, today in this video we will discuss about Cartesian product of sets. So before going to explain about Cartesian product, we will just discuss about order pair. So our Cartesian product understand we must know about order pairs. Okay, so what is order pair? So a pair of object listed in a specific order. Okay, a pair of objects listed in a specific order is called an order pair. For example, AB is an order pair of two elements. A and B is called the first element and B is the second element. So here two order pairs AB and CD are equal if and only if A equal to C and B equal to C. So this is all about order pair. Order pair andre ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ so see here we can write like this A B. Okay, A is the first element and B is the second element. For example ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ 75 rupees. ಆ ಬುಕ್ದು ಪ್ರೈಸನ್ನು 75 rupees. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೋದು? ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಬುಕ್ ಆ ಬುಕ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 75 rupees. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್. ಓಕೆ, next order pairs A and B, AB and BA are different. Okay, both AB and B are different. So AB not equal to BA. So Cartesian product of two sets. So now we will discuss about Cartesian product. Let A and B be two non-empty set. The Cartesian product of A and B denoted by A cross B defined as the set of all order pairs AB where A belongs to A and B belongs to B. So see here, write this one AB, right? A belongs to A here and B belongs to B. So symbolically we can write A cross B. So Cartesian product hang denote ಮಾಡ್ತೀವಿ A cross B ಅಂತ denote ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that AB in a set we can write like this, in a set only AB where A belongs to A and B belongs to B. So this is nothing but the Cartesian product of two sets. Here we can write AB, A cross B. Similarly we can write B cross A, B cross A ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಲೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ. So look at the example here. So A cross B ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ 1ನ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈ ಜೊತೆನೂ ಫೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1x 1y. 2 ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2ನ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಫೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಜೊತೆನೂ ಫೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2x ಆ್ಯಂಡ್ 2y. ನಾವು 3x 3y. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ A cross B. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ B cross A ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ 1 2 3 ಎಕ್ಸ್ನ 1 ಜೊತೆ 2 ಜೊತೆ ಮತ್ತು 3 ಜೊತೆ ಫೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ 1 2 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x1 y1, okay, x2 y2 and x3 y3. This is nothing but the B cross A. So see here, by looking at here only, A cross B is not equal to B cross A. Okay, so look at here, A cross B is different and B cross A is different. Therefore I can write A cross B not equal to B cross A. Okay, that is important note. Write down. So now if there are three sets A, B, C and A belongs to A, B belongs to B, C belongs to C, this is triplet. This is triple order, triple Cartesian product of that. Okay, this is triplet. Then we form an order triplet. Okay, ABC. The set of all order triplet ABC is called the Cartesian product of these sets ABC. ABC in the Cartesian product form ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ order triplet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is, so see here, ABC we can write ABC order triplet. A in bracket ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿರಿ, ABC where A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C. So we are considering different elements from different sets. Okay, A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್, B ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್, C ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್. ಮೂರು ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, different ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ we are writing the order pair ABC. This is order triplet. Okay, this is order triplet. So see here, if order of A equal to m ಆಗಿತ್ತಂದರೆ and order of B equal to n ಆಗಿತ್ತಂದರೆ, then
ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ್. So second one, if A equal to null set or B equal to null set, okay, either one of the set will be null set. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೂಡ null set ಆಗಿದ್ರೆ A cross B, Cartesian product of A cross B is also null set, empty ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next here, if A equal to empty, B equal to ABC, even then A cross B equal to empty set, okay. A equal to null set ಆಗೈತಿ, B equal to some set we are considering, even then A cross B equal to null set. So this is similarly either A equal to set ಆಗೈತಿ ಒಂದು, okay, and B is null set, even then A cross B equal to null set, okay. This is order pair, some properties, okay. So some result on Cartesian product of sets. So see here, these are very important product properties of Cartesian product. A cross B union C equal to, look at here, A cross B union C, we can write like this, A cross B union A cross B union A cross C, okay. A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. One thing, A cross B intersection C, we can write A cross B intersection A cross C. Similarly, A cross B minus C, we can write A cross B minus A cross C. One more important, A cross B intersection C cross D, okay, that is A intersection C cross B intersection D. So fifth one, if A is subset of B, okay, if A is subset of B and C is subset of D, then A cross C is subset of B cross D. Sixth one, A cross A subset of B, then A cross A is subset of A cross B, okay. A subset of B, that means A cross A is subset of A cross B intersection B cross A. This is sixth one. Seventh property is, if A and B are non-empty subsets, then A cross B equal to B cross A, if and only if A equal to B. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ A cross B equal to B cross A ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ A equal to B ಆದಾಗ, A and B are equal set ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ we can write A cross B equal to B cross A. So similarly eighth one, if A is subset of B, then we can write A cross C is subset of B cross C. This is eighth property. Next one, ninth one, if A cross B union C cross D ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, if A cross B union C cross D ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, which is always a subset of A union C cross B union D, okay. This is one more important property. Next one, A cross B intersection C cross D ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, which is always equal to A intersection C cross B intersection D. Next, 10th one, A cross B intersection B cross A ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಎರಡು A cross B intersection B cross A ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ A intersection B cross B intersection A ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Next, 11th one, let A and B be two non-empty sets having n elements in common, then A cross B and B cross A have n elements in common. This is very important. 11th one is there, let A and B be two non-empty sets, okay. Let A and B be two non-empty sets having n elements in common. n elements common ಅದಾವೆ, ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಾವೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ದೆನ್ A cross B and B cross A both have n square elements in common, okay. This is very important. n elements common ಅದಾವೆ, A ಮತ್ತು B ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ n elements common ಅದಾವೆ ಅಂತ, so that we can have A cross B ಮತ್ತು B cross ಒಳಗೆ n square elements ಏನಿರ್ತಾವೆ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಾವೆ, n square elements ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಾವೆ, okay. This is very important.
So next come to the relations. Using Cartesian products only we can build relations. Okay, so relation from a set A to set B. Relation from a set A to set B. A relation or binary operation. Relation or binary operation are from a non-empty set A to another non-empty set B is a subset of A cross B. So see here, relation is always a subset of A cross B. Cartesian product the subset of the relation. This is the meaning. Relation is always a subset of A cross B. So next one really, that is R is subset of A cross B or R is subset of AB. A cross B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So A cross B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? AB order pair ಬರಿಬೋದು. A belongs to A and B belongs to B. Therefore relation is always a subset of Cartesian product. Now if AB be an element of relation R, okay, let AB be an element of the relation R. Now we write A R B ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. ಅಂದ್ರೇನು, A is related to B ಈ ಥರ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. A R B ಅಂದ್ರೇನು, A is relation with B, that is AB. Okay, AB order pair AB belongs to R, that means A R B. This is the we have writing. Okay, in particular if B equal to A, then the subset of A cross A are called relation from set A to set A. Set A ದಿಂದ set A ಗೆ relation ಬರೆದಿರಂತೀವಿ. Okay, relation from set A to set A, self relation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. set ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಸರ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 3 5 7 and b equal to 6 8, right? A equal to 1 3 5 7, b equal to 6 8, then R be the relation. R ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ 1 3 5 7 ಅಂತ ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಬಿ ಒಳಗೆ 6 8 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತಂದರೆ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇನಿರ್ಬೇಕು, ರಿಲೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ಸೊ 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ 1 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ, 1 ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6, ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ 6. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1 8ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ, ಸೊ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8, ಸೊ 1 ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 5, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 7 ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೋ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಫೀಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ 1 6 1 8, 3 6 3 8, ಓಕೆ 5 6 5 8, 7 6 7 ಮತ್ತು 7 8, 7 8 ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, 7 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 7 ಮತ್ತು 8. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈಗ್ರಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಡೊಮೇನ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋಡೊಮೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 1 6 1 8, 3 6 3 8, 5 6 5 8, 7 8. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಸೆಟ್ ಎದಿಂದ ಸೆಟ್ ಬಿಗೆ, ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ and B has n elements, if A has m elements and B has n elements, then A cross B has m cross n elements, m into n elements. That is A cross B ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, m into n elements ಇರ್ತಾವೆ, and total number of possible relations. Okay, only A cross B has mn elements and ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ 2 to the power mn, 2 to the power mn. That is very important formula. Okay, so now domain and range of a relation, domain ಮತ್ತು range ಯಾವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಎ ಬಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ,
ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. Okay, if R is the relation from A to B, then the set of first elements of order pair is always called the domain of R. Okay, first element A na irtadi domain agirtati. Now range of R andre B, AB belongs to R. Okay, order pair AB belongs to R. B ಅನ್ನೋದು second element is always the range of the relation R. R is the relation from A to B, then the set of second elements is always the range of the R. Okay, range of the R. So this is nothing but the relation, domain and range. Now for example, look at the example here. If R equal to 4, 7, 5, 8, 6, 10 is a relation from a set A 1, 2, 3, 4, 5, 6 to the set B 6, 7, 8, 9, 10, then iದ್ರ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಕೊಡ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ಈಸ್ 4, 7. ಓಕೆ, 4, 7, 5, 8 ಮತ್ತು 6, 10. 3 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು, 4, 7, 5, 8, 6, 10. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 4, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 5, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 6. ಈ 4, 5, 6 ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೊಮೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾವ 7, 8, 10. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೊಮೇನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ domain and range. Now important note here, if R equal to A cross B, then domain of R is subset of A and range of R is subset of B. This is very important. R relation R ಏನಂದ್ರೆ A cross B ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ A ಆಗಿರ್ತೈತಿ, and range domain of R always subset of A ಆಗಿರ್ತೈತಿ, and range of R always subset of B ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Okay, remember this. The domain as well as range of the empty set is 5. ಓಕೆ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಟದೇನು ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಎಂಟಿನ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ, ದೆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೆಟ್ ಬಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. And next now inverse relation. Look at here, inverse relation andre if R is a relation from set A to B, then inverse relation R to be defined by R inverse is a relation from B to A. So R ಅನ್ನೋದು A to B relation ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, ಈ R inverse ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ B to A. So this is already we have learned about in a theory class, we already learned it. Okay, for more information you can refer the videos in a description box. Okay, inverse relation, everything it is there available in a description box. Okay, this is just a synopsis. We are just we will just discuss about points only here. So look at here, symbolically you can write R inverse as BA. R inverse ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ BA ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. R inverse na BA. Okay, here AB order pair belongs to relation. BA ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, thus AB belongs to R, that means BA belongs to R inverse. For all A belongs to A and B belongs to B, same result, same definition. Here domain of R inverse is range of R. Domain of R inverse ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ range of R ಆಗಿರ್ತೈತಿ, and range of R inverse ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ domain of R ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Okay, this is a similarly R inverse of inverse relation the ಓಕೆ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2. ಓಕೆ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 5 6. ದೆನ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 1 4 3 ಮತ್ತು 6 5. ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 1 2 3 4 5 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆರ್. ಹಿಯರ್ ಡೊಮೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 3 5 ರೈಟ್. Here domain 1 3 5 the range ಏನಾಗುತ್ತೆ second element 2 4 6, that is 2 4 6, and domain of R inverse
ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 4 6. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 3 5. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ, ದೆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ಬೇಕು? ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಫೇರ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೆಟ್ ಎಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ದೆನ್ ಐ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬೀರ್ಬೋದು? ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ರೇಂಜು ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಸೇಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಡೊಮೇನ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ a relation is said to be reflexive relation. A is R is said to be reflexive. Okay, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಆರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಎ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಆರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, so see here all identity relations are reflexive. Okay, identity relation we have learned it, right? Identity relation, all identity relations are reflexive relation, but not all reflexive relations are identity. Remember this. Okay, for example a equal to 2 4 7, then the relation a equal to 2 4 7, the relation ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು? 2 2 4 4 7 7 is a reflexive relation, is a reflexive relation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎ ಬಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 4 7, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 4 4 2 7 7 ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕಂದರೆ 2 4 ಐತಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ 4 2 ಕೂಡ ಏನಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೋಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಿ. ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 4 7. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿಲೇಷನ್ 2 4 4 7 2 7 4 4 is a transitive relation. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ 2 4 ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೈತಿ. ಓಕೆ, 4 7 ಅದ, 4 7 ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 2 ಮತ್ತು 7. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 2 4 ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೈತಿ. ಓಕೆ, 2 4 ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 7 ಅದ.
ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ 2 ಮತ್ತು 7 ಅದು ಕೂಡ ಏನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ 2 7 ಐತಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ 2 7 ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಆ್ಯಂಟಿಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಬಿ, ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಮೂರು ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ a relation or an asset is said to be equivalence relation if and only if it is reflexive, symmetric and transitive relation. Then only we can say equivalence relation. Next, composition of two relation andre na composition three relation. Okay, A B C are three sets such that R is subset of A cross B. Okay, R is subset of A cross B and S is subset of B cross C. Then SOR inverse equal to SOR inverse equal to R inverse dot S R inverse composition of S inverse. It is clear that A R B and B S C, that implies A S composition ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ R ಇರ್ತೈತಿ, A composition. Okay, S so this relation is composition of R and S. So diagramical representation ನೋಡ್ರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಯಿತಾ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ SOR ಆಗುತ್ತೆ. SOR ಅನ್ನೋದೇನ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ SOR ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ABCD, ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PQRS, B3 ಸೆಟ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡತ್ತೀವಿ ಏನಂತೇಳಿ 1A 2B 1C 2D ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡತ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡತ್ತೀವಿ, AS BR CR ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ B to C. ದೆನ್ S ಕಂಪೋಸಿಷನ್ R is a relation from A to B, from A to C. ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ 1S. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 1 ಎ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ, ಎ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದ, ಎಸ್ ಜೊತೆ ಅದ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು ಎಸ್, 2 ಆರ್ ಮತ್ತು 1 ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್. ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲಿ SOR ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಎ, ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ M be a fixed integer, two integers A and B are said to be congruent modulo. ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಟೂ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ A and B are said to be congruent modulo M if A minus B is divisible by M. ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, A ಮತ್ತು B ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್, ಅವೆರಡು ನಂಬರ್ಸ್ A ಮೈನಸ್ B ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ M ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ congruent module to M. A minus B is equal to A equal to B. Okay, we write A equal to A congruent to B. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ, A congruent to B. ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ congruent modulo. ದಟ್ ಈಸ್ A congruent to B ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ mod M ಅಂದ್ರೇನ ಈ M ಅನ್ನೋದು ಈ ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ A ಮೈನಸ್ ಬಿ. M ಡಿವೈಡ್ಸ್ A ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ A ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು B ಟು ದ ಮಾಡ್ M. ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ M ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥಸ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ A ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು B ಯಾವ ಥರ ಓದ್ತೀವಿ, A ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು B ಮಾಡ್ಯೂಲೋ M ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
a minus b is divisible by m. A minus b is divisible by m. So for example, look at here. Look at the example there. 25 is equal to 5. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ 25 ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು 5 ಐತಿ ಯಾವಾಗ mod 4 ಆದಾಗ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 25 ಮೈನಸ್ 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಅನ್ನೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ 4 ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ 20. 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 24 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? 25 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು 5 ಯಾವಾಗ mod 5 ಆದಾಗ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 25 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಸಿಬಲ್ ಬೈ 4 ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23 ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ mod ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 3 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 23 ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21 mod ಏನದ? 3 ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದೇನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ದಿಸ್ pi is always a remainder. Okay, if you divide by this one you will get the remainder. The relation congruence modulo m is equivalence relation. Very important. Congruence modulo m is always a equivalence relation on I ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ರಿಲೇಷನ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ 2 ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ 2 ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಎ, ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಆನ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. Similarly, if R is an equivalence relation, R inverse ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? equivalence relation ಆಗಿರ್ತೈತಿ. R inverse relation is also equivalence relation. Very important. Next, some shortcut here. Very important. The identity relation on a set is antisymmetric relation. Identity relation is always antisymmetric relation. Remember this. The relation congruent on a set T of all triangles in a plane is transitive relation. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ 2 ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ದೆನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ 2 ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ inverse relation of an equivalence relation is always equivalence relation, right? If a set has n elements, then the number of binary operations on it is n to the power n square. Okay, remember this one. If a set has n elements, then the number of binary operations ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತಾವಂತೆ? n to the power n square ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Okay, next, empty relation is always symmetric and transitive. So see here, very important. Empty relation is always symmetric and transitive. A relation R on a non-empty set A is symmetric. ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ R inverse equal to R ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, R inverse equal to R ಆಗಿರಬೇಕು. Then we can say relation is symmetric. Next, total number of reflexive relation in a set is, okay, very important. Total number of reflexive relation in a set with the n elements is always 2 to the power n. Always 2 to the power n. Very important properties. Okay, so now we'll solve some examples. Multiple choice question based on the concept. So first example is, so see here, if R is a non-empty set, right? If R is a non-empty set A to a set B, then R in third ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? R equal to intersection B? No. R is equal to A union B? ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Okay. R equal to A cross B? No, never. Okay. So option D, R subset of A cross B. This is by definition ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? R is always subset of A cross B. Cartesian product subset ಆಗಿರ್ತೈತಿ. So option D is the right answer. Second one ನೋಡ್ರಿ. If R is a relation on a finite set, okay, if R is a relation on a finite set having n elements, then the number of relation on a set A is, okay, this is again the definition, very important. If R is a relation on a set A, okay, having n elements, then the number of relations on A, then the number of relation ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ?
ಸೊ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ನೋ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎನ್. ಯಾವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿ ಎಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಸೆಟ್ ಎ ಒಳಗನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು ಏನ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಎನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎನ್ ಟು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ. 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Third question, if A is a set of even natural numbers, okay, if A is a set of even natural numbers less than 8, ನೋಡ್ರಿ A ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅದ ಅದು ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ even natural numbers ಅದ less than 8 ಅದ, and B is a set of prime numbers less than 7 ಅದ, then the number of relations from A to B, number of relations ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ A ಅನ್ನೋದು ಏನದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ even numbers less than 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು even numbers 2 4 6 2 4 6 are the even numbers less than 8 ಆತ. ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ 2 3 5 2 5 3 5 ಇವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ ನಂಬರ್ 3 ಅದ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ 3 ಅದ. ಓಕೆ, ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೆ ಏನದಾವೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅದ, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅದ. ಸೊ 3 ಇಂಟು 3 ಆದ, 3 ಇಂಟು 3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಟು ದ ಪವರ್ 9. ಸೊ 2 ಟು ದ ಪವರ್ 9 ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, next fourth question, if r equal to xy such that xy belongs to z, x square plus y square is less than or equal to 4 ಅಂತ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗದ r equal to xy belongs to z such that x square plus y square is less than or equal to 4 is a relation on z ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ r ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಇದನ್ನು ವಾಯ್ಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿರಿ ವಾಯ್ಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು. ಹೌದಾ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ವೈ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಆಪ್ಷನ್ 0 ಹಾಕಿರಿ, 0 ಹಾಕಿರಿ 4 ಬರ್ತಾ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಐತಿ. ನೋಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಹಾಕ್ರಿ, 1 ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಐತಿ. ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ರೂಟ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಹಾಕ್ರಿ, 0 ಹಾಕಿದ್ರು ಬರ್ತೈತಿ. 2 ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಐತಿ. 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ 4 ಮೈನಸ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -5 ಬರ್ತೈತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾತಾಗ 0 1 2 0 ಐತಿ, 1 ಐತಿ, 2 ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗತೈತಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ. 2ಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ -2 ಆಗುತ್ತಾ, -1ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು 1 -1 ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ವೈ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3. ಸೊ -1 ಹಾಕಿದ್ರು 1 ಹಾಕಿದ್ರು ಸೇಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು xy such that x square plus y square equal to 1 and xy belongs to r. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು.
ಇಫ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Next, fifth one, if e equal to, okay, if e equal to xy such that x square plus y square equal to 1 and xy belongs to r. So ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. if e equal to xy ಅದ and x square plus y square equal to 1 xy belongs to r ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ p ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. p ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೈಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅದ, ಸೊ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅದ. ಸೊ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರೋದ್ರು ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. The wide relation, so already noted the wide relation on a set is always ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ವೈಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ transitive. This is the option. If R is subset of A cross B, and again it is a straightforward question. If R is subset of A cross B and S is subset of B cross C, B2 relation, then S composition of R inverse. Okay, S composition of R inverse ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, again it is a straightforward question. ಇದು R inverse composition of S inverse. Definition, direct definition ಐತಿ ಇದು. Okay, option B is the right option. So see here, if R equal to 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 be a relation on a set A 1 2 3 4 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಬಿ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ. ಎ ಈಸ್ 1 2 3 4. ಯಾವ ಸೆಟ್? 1 2 3 4. ದೆನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಟ 1 3 ಅದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಜೊತೆ 1 ಇರಬೇಕು, 2 ಜೊತೆ 2 ಇರಬೇಕು, 3 ಜೊತೆ 3 ಇರಬೇಕು, 4 ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, 1 1 ಇಲ್ಲ, 2 2 ಇಲ್ಲ, 3 3 ಇಲ್ಲ, 4 4 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ 1 3 ಅದ, 3 1 ಅದ. ಓಕೆ, 1 3 ಅದ, 3 1 ಅದ, 1 1. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ 1 1. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 2 ಅದ, 2 4 ಅದ. ಓಕೆ, 4 2 ಅದ, 2 4 ಅದ, 4 4 ಇಲ್ಲ, 4 4 ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 4 2 ಅದ, ಹೌದಾ, 2 4 ಅದ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕೈತಿ, ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3 ಅದ. ಓಕೆ, 2 3 ಅದ, ಬಟ್ 3 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. 2 3 ಅದ, ಬಟ್ 3 2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ not symmetric. C the right option. So now 9th question, let R be the relation on a set R of all real numbers. Let R be the relation on the set R of all real numbers which is defined by A or B, which is defined by A relation with B if and only if mod of A minus B is less than 1. mod of A minus B is less than 1. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? mod of A minus B less than 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್.
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಇದು ಈಸ್ ಏನದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 + 1 sorry so target relation set of all real numbers matter. Okay, it is depend on the set of real numbers. So next is mod of 0 minus 5. Okay, 0 minus 5 minus 1 less than 1. Obviously it is minus 5 less than 1 other. Similarly 1.1 minus 1.5 consider ಮಾಡ್ತೀನಿ which is less than 1. 0.5 minus 1 less than 1 ಅದ, 1 minus 1.5 less than 1 ಅದ. ಸೊ therefore ನೋಡಿರಲಿ 0.5 ಮತ್ತು 1.5, 0.5 minus 1.5 ಏನಾಗುತ್ತೆ which is equal to 1 but not less than 1. therefore transitive property ಏನಾಗಲ್ಲ satisfy ಆಗೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, this is not transitive. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ reflexive and symmetric. It is option A reflexive and symmetric. So 10th direct question note with reference to universal set, the inclusion of a subset in another is inclusion of a subset in another andre okay ಇನ್ನೊಂದರ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎ ಸೆಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತೈತಿ ದೆನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ which is always reflexive only. It is always reflexive only. Which is always a reflexive relation. Okay, very important. This is always a reflexive relation. Consider the following statements on a set A. 1 2 3 ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೆಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಈಸ್ 1 1 2 2 ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ R equal to 3 3 is symmetric and transitive relation, which is symmetric and transitive relation but not a reflexive relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But not a reflexive relation on a set A. So which of the following given above is or correct? Is or correct ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್ R equal to 1 1 ಮತ್ತು 2 2 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಒಳಗೆ R equal to 1 1 ಮತ್ತು 2 2 ಏನೈತಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 1 ಮತ್ತು 2 2 ಏನೈತಲ್ಲ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ 1 1 2 2 ಐತಿ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 3 3. ಸೊ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 3 3 3 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ 3 3 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ R equal to 3 3. R equal to 3 3 is a symmetric relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. R equal to 3 3 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು 3 3 ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ 3 3 ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಲೇಷನ್, ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, let n denote the set of all natural numbers and R be the relation on n cross n defined by AB. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಒಳಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಐತೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅದಂದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಎ ಡಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ.
ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಎ ಡಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಟು ಅದಕ್ಕೇನದ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎದಕ್ಕೈತಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ಯಾರ ಹೌದಾ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದಾರಂದರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಎ ಬಿ ಜೊತೆನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಬಿ ಜೊತೆ ಎ ಬಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಬಿ ಆರ್ ಐತಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿ ಡಿ ಓಕೆ ಸಿ ಡಿ ವಿತ್ ಇಷ್ಟು ಎ ಬಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿ ಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಡಿ ಐತಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಸಿ ಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಇ ಎಫ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇವು ಮೂರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ similarly this one also let S be the set of all real numbers then the relation R equal to AB such that 1 plus AB greater than 0 on S okay ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಆರ್ಡರ್ ಫೇರ್ AB 1 plus AB is greater than 0 ಅಂತ 1 plus AB is greater than 0 on S so consider ಮಾಡಿ 1 plus AB is set of real numbers ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೇನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ ಓಕೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಐತೆ ಅಲ್ವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 1 plus a square ಐತಂದ್ರೆ a square is always positive number which is always greater than 0 okay a square plus 1 is always greater than 0 so therefore ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ 1 plus ab is greater than 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಬಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ 1 plus b ಆಗುತ್ತಾ 1 plus b is nothing but 1 plus ab which is again greater than 0 therefore it is symmetric ಹೌದಾ which is symmetric ಸೊ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆತ ನೋಡಿರಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದೇನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎರಡೂ ಆಗೈತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಇದಂತೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ On the set n of natural numbers, define the relation R by AB. Define the relation R by A or B. If and only if GCD of A and B is 2. ಅಂದರೆ GCD ಅಂದ್ರೆ ಏನು HCF highest common factor. GCD is greatest common divisor angala. Okay, this is nothing but a HCF highest common factor. You already know it. Okay, so just check it. A and B GCD 2 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ but not symmetric option A, option B symmetric only, option C reflexive and transitive, option D reflexive, symmetric and transitive. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಸೊ ಇದ್ರ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಎ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಎ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೊ ಇದೇನಾಗಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ 7 7 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ, 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ರಿ. ಯಾವುದರ ನಂಬರ್ ಎ ಬಿ ಇದು 2 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿರಿ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ 4 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ 4 2 ಇಸ್ 2. ಅಗೇನ್ ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ 2 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ನೋಡಿರಿ ಜಿ ಸಿ ಡಿ 2 ಅದ, ಬಟ್ ನೋಡಿರಿ 2 ಮತ್ತು 8 ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ 4 ಮತ್ತು 8 ಅದ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು, ಜಿ ಸಿ ಡಿ ಆಫ್ 4 8 ಆಲ್ಸೋ 2 ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು 4 ಬಂತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಓನ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 14th ಕ್ವಶನ್. Next 15th one, let W denote the words in English dictionary. Okay, let W denote the words in English dictionary. Define the relation R by R. Okay, define the relation R by R. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ XY belongs to W cross W. XY belongs to W cross W. The words X and Y have at least one letter in common. Okay, the words X and Y have at least one letter in common. Then R is. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ ಯಾವುದರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೆಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕಾಮನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋದೇನದ ಕಾಮನ್ ಅದ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, 16th one, let R be a reflexive relation on a finite set A having n elements, and let there be m order pairs in R. Then A is m greater than equal to n, B m equal to n, C m less than equal to n, D none of this. Okay, ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ನಂಬರ್ ಪೇರ್ಸ್ 2 to the power n ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಮ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಎಮ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಎಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಾವ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ 2 to the power n ಅಕ್ಕಾವ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನದ ಎಮ್ ಅದ, ಎಮ್ ಮತ್ತು ಏನಾಗ ರಿಲೇಷನ್ ಏನೈತೆ, ಎಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18th one, let R be the relation on a in n defined by R equal to 1 plus x 1 plus x square. Okay, let R be the relation in n defined by R equal to 1 plus x and 1 plus x square such that x less than equal to 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, x less than equal to 5. which of the following is false ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, which of the following is false ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ just look at here, ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗದ,
the relation is R XY ada, okay, XY, such that relation ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ 1 plus x, 1 plus x square belongs to R ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ x ಲೆಸ್ ದರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕೊಂಡವ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಐತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 1 ಅದ, ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡವ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, 2 ಮತ್ತು 2 ಬರ್ತೈತಿ, 2 ಮತ್ತು 2 ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕಿದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, 1 plus 2. ನೋಡಿರಿ 1 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 5 ಆಯ್ತು, 3 ಮತ್ತು 5. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆದಾಗ 4, ಹೌದಾ, 1 plus 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, 1 plus 4 ಅಂದರೆ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 plus 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 plus 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16, ವಿಚ್ ಈಸ್ 17. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆದಾಗ 1 plus 5 ಅಂದರೆ 6, ಮತ್ತು 1 plus 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 26 ಹೌದಾ, 1 plus 25 ಅಂದರೆ 26. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ 2 2 3 5 4 10 5 17 ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನೋಡಿರಿ 6,25 ಬಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ಆನ್ಸರ್, 6,26 ಅದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಉಳ್ಕಿದ್ವಲ್ಲ ಡೊಮೇನ್ 2 3 4 5 6 ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, 2 5 10 17 ಮತ್ತು 26 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6,26 ಬಂದಿಲ್ಲ, 6,25 ಐತಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್. So which of the following relation on R is an equivalence relation? Okay, just verify this. 19ನೇ question, okay, AR1 which is equal to mod A equal to mod B, ಇದು equivalence relation ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. AR2B that implies A greater than equal to B, ಇದು equivalence relation ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. AR3B that implies A divides B, okay, option D. ARB that implies A less than B. just check it, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 19th one. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 20th one, integer m is said to related to another integer n if m is a multiple of n. If n is a multiple of n, then the relation is reflexive and symmetric, reflexive and transitive, symmetric and transitive, and equivalence relation. ಇದೇನು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, n is a ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎಮ್ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎಮ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌದಾ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌದಾ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ರಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ, ಹೌದಾ, ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಟ್ ಬಿ ನೆವರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಬಿ ಡಸಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋಲ್ಲ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಸಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ, ಎ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಾನು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? Option B is the right answer. Reflexive and symmetric. It is
reflexive and symmetric but not transitive. Therefore option B is the right answer. So 21, if S1 equal to 1, 2, 3, so on up to 20, S2 equal to A, B, C, D, S3 equal to B, D, E, F, the number of elements S1 cross S2 in union, S1 cross S3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ S1 ಕ್ರಾಸ್ S2 ಯೂನಿಯನ್ S1 cross S3 which is equal to S1 cross S2 union S3 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. S1 cross S2 union S3 ಹೌದಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಂದರೆ S1 ಏನದ 1 to 20 ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಷ್ಟಾಕೈತಿ ನಂಬರ್ 20 ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟದ 20. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ S2 union S3 ಒಳಗೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ನೋಡಿರಿ ಎ ಬಿ ಅವ್ರ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಐತಿ ಬಿ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನಂಬರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂದರೆ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಅಂದರೆ ಹೌದಾ. S1 ಕ್ರಾಸ್ S2 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಈಗ 20 into 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 120. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. So try to solve this one. Given the relation A 1 1 1 2 2 3 on the set A 1 2 3, the minimum number of order pairs which when added to R makes it an equivalence relation. Try to solve this example. 22 23. Let L be the set of all straight lines in a Euclidean plane. Okay, L be the set of all straight lines in a Euclidean plane. Two lines L1 and L2 are said to be related by the relation R. Okay, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ L1 is parallel to L2. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಹೆಂಗದ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗದಾವ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ. ದೆನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್. 24. The relation less than in a set of natural number. Okay, the relation less than in a set of natural number ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, let S be the set of all real numbers. A relation R has been defined on S by A or B. That implies mod of A minus B less than or equal to 1 other. So see here, it is less than or equal to 1. I already solved this question. That is mod A minus B less than 1 is common. ಇಲ್ಲಿ less than or equal to 1 ಐತಿ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.